चंडीगढ़ सहर रे आकाश, अमर, रीना आउ प्राची चारि बंधु रहुथिले। एमाने समस्ते गोटिए कॉलेज रे पढ़ुथिले। एमानंक मध्यरु प्राची खूब धार्मिक थिला। थरे सेमाने समस्ते नाइट आउट रो प्लानिंग कले। एहा निर्णय हैला कि समस्ते अमर रो घर को जिबे। समस्ते शुक्रवार राति रे प्राय 11टा बेले अमर घरे पहुँचिले। सेठारे किछि समय पर्यंत कथा हेबा परे आकाश मने मने भाबिला, चलुन आमे शिमला जिबा। हाँ, बहुत भल आइडिया। आमे सब बहुत मजा करिबा। आउ पुणी आमे 4 जण केबे एकाठी सहर बाहर को जाई भी नाहंती। एई बाहनारे आम ट्रिप भी हेई जिवो। ना ना, ए समय रे पहाड़ को जिबा ठीक नुहे। किंतु काहेकि प्राची, एथिरे असुविधा कोन? एक रे राति रे ड्राइव करिबा रिस्की अटे। आउ पहाड़ रे भूतिया घटना गुडा बहुत हुए। प्राची, तमे 21 शताब्दीर झियो आउ आज भी एमिति सब कथारे विश्वास करूछ? दिमाग खराब हो गेलानी कि तुमर? हाँ प्राची, एठाकू आमे समस्ते मस्ती करिबा को आसीछे। आउ तमे एई भूत प्रेतर कथा कहूछ। देख प्राची, आमे समस्ते तुम संगे अछु। तुमे बिल्कुल चिंता करनी। एमिति तुमे जहाँ भी भाबुछ सेमिति किछि नुहे। देख भाई, मु एसबुरे आदौ विश्वास करे नाही। एसबु बकवास अटे, अंधविश्वास अटे। आमे शिमला जाउछे, एबे ही जिबा। कौन तुमे माने पहाड़ रे हॉन्टेड प्लेसेस विषय घटना सुनी ना? मते तो बहुत डर लागुची। तमे माने प्लीज मो कथा सुन। आमे काली सकाळु भी जाई परिबा। केही भी प्राची कथा सुनिले नाही। आउ प्राची को भी मानिबा को पड़िला। राति रे प्राय 12टा बेले सेमाने समस्ते शिमला बाहरिले। टिके थका अनुभव हेबा परे सेमाने समस्ते एक ढाबारे चा पीबा पाई रहिले एवं तापरे बाहरिले। रीना कहिला, चलो ना आमे अंताक्षरी खेलिबा। एथिरे आमको मजा भी आसीबो आ समय जना पड़िबनी। 2:30 पर्यंत तो आमे शिमला रा होटल रे पहुंची जिबा। आमे निश्चित खेली परिबा। समय बितेइबाकू करिबाकू अछि काम, आरंभ करिबा अंताक्षरी नेई भूतर नाम। एबे तमे माने मोर मजाक करिबा बंद कर। हाँ, सुनसान रास्ता रे सेमाने शिमला आड़ को बढ़िबा को लागिले। प्राची भितरे भितरे बहुत डरू थाए, किंतु सांग माने ता उपरे हसिबे बोली सेतिपाई से किछि कहि पारु नथाए। समस्ते अंताक्षरी खेलिबा को आरंभ कले। प्रथम गीत रीना गाइला। मेरा नाम चिन चिन चू, बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। है ये दोस्ती यारो जिंदगी, इसका एक पल जैसे एक सदी। प्यार में जियो, इतना जान लो, दिल ने जो कहा उसको मान लो। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। जेमिति आकाश गाइबा को लागिला, ता साथिरे कौनसी झियर सुर मध्य आसिला, जेमिति केही जणे ता सह गाउछि। समस्ते किछि समय पाई शांत होई गले। आउ परस्पर को देखिबा को लागिले। आकाश पुणी थरे गाइबा को आरंभ कला। आउ स्वर पुणी थरे आसीबा को लागिला। एई स्वर तांको कार भितरु ही आसुतिला, जेमिति कि तांको साथिरे कार रे केही पंचम व्यक्ति भी बसिछि। अरे, ए शब्द केउठु आसुछि? प्राची, ये तमे ही कहूछ ना? तमे मते डराइबा को चेष्टा करूछ, किंतु मु एते सहजरे डरिबी नाही। प्राची भय कारणरू झाड़े बुड़ी जाइथिला। से कहिला, ना ना आकाश, मते विश्वास कर, मु किछि भी करि नाही। मते तो बहुत डर लागुछि। आकाश, तमे पुणी थरे गाओ।
ଆକାଶ 3-4 ଥର ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଝିଅର ଗୀତର ସ୍ୱର ଆସିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ସ୍ୱର ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଆଉ ଆକାଶ କାରର ସ୍ପିଡ୍ ବହୁତ ଅଧିକ କରିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ରାସ୍ତା ସାରା କେହି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି ମତେ ସମସ୍ତେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଚେକ୍ ଇନ୍ କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁଇଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ 4ଟି ରୁମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ପାହାଡ଼ରେ ଏସବୁ ବହୁତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ମୋ କଥା ଆଦୌ ଶୁଣିଲନି। ମତେ ଏବେ ବି ତମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ହିଁ କିଛି କରିଥିଲ। ପ୍ରାଚୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଖାଇ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରାଚୀ ରୀନାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଯିବି ରୀନା, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାଚୀ। ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ଆକାଶର ରୁମ୍ର କବାଟକୁ କିଏ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶ ବହୁତ ଗଭୀର ନିଦରେ ଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ମନେ ରାଗରେ କିଛି କହି କହି ସେ ଦୁଆର ଖୋଲିବାକୁ ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ଆରେ ଇ କୋଉ ଉପାୟ? ଅମର, ରୀନା, ପ୍ରାଚୀ, କୋଉଠି ଅଛ ତୁମେ ମାନେ? କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛ? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ କାହାର ପାଟି ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ଆକାଶ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ବେଳେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଏବେ ଆସିବେ ତ ଖୋଲିବି ହିଁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହିଁ ଆକାଶ ଆସି ତା ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଝିଅର ଗୀତର ସୁର ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି ହୋଇନଥିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତର ସ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କି ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ କେହି ଜଣେ ଅଛି। ଡରରେ ତାର ପୁରା ଶରୀର ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଟି ହିଁ ଖୋଲିଲାନି। ହଠାତ୍ ତାକୁ ଏକ ଛାୟା ଦେଖାଗଲା। ସେହି ଛାୟାରୁ ଆବାଜ ଆସିଲା, ତୁ ହିଁ କହୁଥିଲୁ ନା ମୁଁ ନାହିଁ, ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା। ଆକାଶ ଡରରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ନ ଗାଇଲା, ସେ ହଠାତ୍ ଆକାଶକୁ ଉଠେଇ ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆକାଶ ଦୁଆର ଖୋଲିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଆର ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ସେ ଛାୟା ଆକାଶର ଗଳାକୁ ଧରି ଉଠାଇ ନେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆକାଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲା ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସକାଳେ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ରୀନା ଆକାଶକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା କି ତା ରୁମ୍ର ଦୁଆର ଖୋଲା ଥିଲା ଆଉ ଆକାଶର ଶବ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଅମର ଆଉ ପ୍ରାଚୀ ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାହାକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ କି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା। ସାଙ୍ଗକୁ ହରେଇବା ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ତତଃ 4 ବନ୍ଧୁ ବଦଳରେ 3 ବନ୍ଧୁ ନିଜ ସହରକୁ ଫେରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି ହେଲାକ୍ଷଣି ଅମରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାନ୍ତି, ଜ୍ୱର ଆଉ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କାରଣରୁ ଅମରର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଯିଏ ଅମରକୁ ଫୋନ୍ କଲାରୁ ତାକୁ ବୁଝାପଡ଼ିଲା କି ଇଏ କୌଣସି ଖରାପ ଆତ୍ମାର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ସେ ରୀନାକୁ ବି ଫୋନ୍ କଲାରୁ ଜାଣିଲା ସେ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀ ଆଉ ରୀନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ସେମାନେ ରାତିରେ ଅମରର ଘରେ ଦେଖା ହେବେ। ରାତି ହେଲାକ୍ଷଣି ସେମାନେ ଅମର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଏକଦମ ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାଉରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା।
ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ କି ଆମକୁ ଏ ସମୟରେ ସିମଲା ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି ଆଉ ଆମେ ଆକାଶକୁ ହରେଇଲେ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ମୁଦିଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିନିଅ। ମୋ ମା ସିଦ୍ଧ ବାବା ମନ୍ଦିରରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ୟାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ତମକୁ କିଛି ହେବନି। ମୋତେ ଏବେ ବି ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଏହା ଗୋଟେ କିଛି ଆତ୍ମାର କାମ ବୋଲି। ମୋତେ ବି ଏ ଯୁଗରେ ଭଲା ଏମିତି କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ମୁଁ ଏ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବିନି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ଝିଅର ଗୀତର ସ୍ୱର ଆସେ। ସମସ୍ତେ ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଡରରେ ନିଜ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଅମର ଥରିବାକୁ ଲାଗେ, କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ କହିପାରେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେ ହୋଟେଲରେ ଥିବା ଛାୟାପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସେ ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗେ। ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ତୁ ହିଁ କହୁଥିଲୁ ନା ମୁଁ ନାହିଁ। ସେ ରୀନା ଆଡ଼କୁ ଦେଖେ। ଏ ଝିଅ, ଚାଲ ମୋରେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କର। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଭୟରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଗା, ନହେଲେ ଏବେ ତୋର ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। ରୀନା ଡରରେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗେ। छी छी छी, କେତେ ବେସୁରା ଏ ସ୍ୱର। ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବିନି ଏ ବେସୁରା ସ୍ୱର। ଛାୟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହସ ହସେ। ଏହା କହି ସେ ରୀନାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଉଠାଇ ପବନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ରୀନା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତଳେ ପଡ଼େ, ଡରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥାଏ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରଥମେ ଅମରକୁ ସିଦ୍ଧ ବାବାଙ୍କର ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ଦିଏ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାୟା ରୀନାକୁ 3-4 ଥର ପବନରେ ଉଠେଇ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ରୀନା ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇସାରିଥାଏ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ। ରୀନାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଯେମିତି ଛାୟା ଅମର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େ, ପ୍ରାଚୀ ରୀନାକୁ ବି ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ଦିଏ। ଛାୟା ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଉପାୟ ପ୍ରଭାବହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଚିଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ରୀନା ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଅମର ଆଉ ପ୍ରାଚୀ କୌଣସି ମତେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହୋସ୍ ଆସେ। ଅମର ଆଉ ରୀନା ପ୍ରାଚୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜୋରରେ ହଗ୍ କରେ ଆଉ ତାଙ୍କ କାନରେ ସେହି ଗୀତ ଗାଏ ଯାହା ଛାୟା ଗାଉଥିଲା। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में